السلام علیکم 99 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ سمندری طوفان سندھ کی ساحلی پٹی سے مزید دور ہو گیا، رخ بلوچستان کی طرف مڑ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سندھ کی ساحلی پٹی سے مزید دور ہو گیا ہے اور طوفان بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں ہے، جبکہ طوفان مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے جو کراچی کے جنوب مغرب سے 230 کلومیٹر دور ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان بلوچستان کی ساحلی پٹی سے قریب ہو رہا ہے۔ طوفان اور ماڑا سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور گوادر سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کی ساحلی پٹی کی جانب بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ عمان کی طرف ہوگا، جبکہ طوفان کا کسی ساحل سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں ہے اور سمندر میں ہی کمزور ہو کر ختم ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ہوا کا دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم بھارتی گجرات اور راجستھان پر اثر انداز ہوگا، جبکہ آئندہ 3 سے 4 روز میں یہ سسٹم مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر اس کے اثرات کی پیشن گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ ناظم آباد، صدر، کھارا در، ڈیفینس، کورنگی، قیوم آباد، نرسری، PECHS اور طارق روڈ سمیت مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش ہوئی۔ شہر میں آج بھی وقفے سے تیز بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ سعودی عرب سے کراچی پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکس کی مشتبہ علامات پائی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق منکی پاکس کے مشتبہ مسافر کو سندھ گورنمنٹ کے ہسپتال نیپا منتقل کر دیا گیا ہے۔ سندھ انفیکشس ڈیزیز ہسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ مریض کو خارش ہے اور اس کے جسم پر لال دھبے بھی موجود ہیں۔ مریض منکی پاکس کے مشتبہ علامات کے ساتھ آیا ہے۔ ہسپتال حکام کے مطابق مشتبہ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس آنے کے بعد منکی پاکس کی تصدیق ہو سکے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی بیرون ملک سے پشاور آنے والے 2 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں 201 یونٹس تا 500 یونٹس تک کے بجلی صارفین کو 14 روپے یونٹ کمی کا ریلیف پہنچنے لگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بجلی بلز میں عوام کو ملنے والے ریلیف کی تفصیلات جاری کر دیں۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں 201 تا 500 یونٹس تک بجلی صارفین کو 14 روپے یونٹ کمی کا ریلیف پہنچنے لگا ہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، اسلام آباد بجلی کمپنیز کی صارفین کو ریلیف دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 35,16,877 بجلی صارفین کو ریلیف دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے 1 سے 200 یونٹس والے بجلی صارفین کو 50 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشکل معاشی حالات میں بھی ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ عوام کو مزید ریلیف بھی دیں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 5 کمپنیز کی جانب سے ریلیف والے بلز کی پرنٹنگ اور ترسیل کا عمل جاری ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 8,40,000 صارفین کو ریلیف دے دیا گیا ہے، جبکہ ملتان الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 6,53,883 صارفین کو ریلیف ملا۔ انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 5,06,139 صارفین کو ریلیف ملا ہے۔ گوجرانوالا الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 7,31,305 صارفین اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 7,85,550 صارفین کو ریلیف ملا۔ پنجاب کی سینئر وزیر کا مزید کہنا تھا کہ 0 سے 200 یونٹس استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو مفت سولر سسٹم دیں گے اور 201 تا 500 یونٹس والے صارفین کو بلا سود سولر سسٹم آسان اقساط پر ملے گا۔
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में जाली बेवाओं को पेंशन देने का इंकशाफ हुआ है। फंड्स में करोड़ों रुपए के गबन की तहकीकात शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल मुलाजमीन को जिंदा जाहिर करके उनकी पेंशन्स के करोड़ों रुपए गबन किए गए। FIA ने हैदराबाद में पेंशन फंड्स में करोड़ों रुपए के गबन के इल्ज़ाम की तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने हैदराबाद म्यूनसिपल ब्रांच बैंक के ऑपरेशन मैनेजर की शिकायत पर मुतल्लिका ब्रांच मैनेजर, म्यूनसिपल अमले और ज़िला ख़जाना ऑफिस के मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर हैदराबाद से जनवरी 2021 अगस्त 2024 के पेंशन फंड्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जनवरी 2021 था अगस्त 2024 पेंशन सेक्शन में तैनात अफसरान की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि एक फर्जी खातून को अदीब मरहूम दर मोहम्मद कमाल की बेवा जाहिर करके 43 लाख रुपए पेंशन दी गई। फर्जी नाम से दर्ज खातून को मरहूम अदीब की माहाना पेंशन भी अदा की जाने लगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से फर्जी खातून को बेवा जाहिर करके पेंशन दी गई। महकमा खजाना के मातहत सिंध के मुतादिद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसेज में पेंशन फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत $13 की कमी से $2503 की सतह पर पहुंच चुकी है। इसके बावजूद मकामी सराफा मार्केट्स में एडजस्टमेंट के बाइस हफ्ते को 24 कैरात के हामिल फ़ी तोला सोने की कीमत 1000 रुपये के इजाफे से 2,62,500 रुपये की सतह पर पहुँच गई और 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये के इजाफे से 2,25,051 रुपये की सतह पर आ गई। इसके बरक्स फ़ी तोला चांदी की कीमत बग़ैर किसी तब्दीली के 2950 रुपये और 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बग़ैर किसी तब्दीली के 2529 रुपये की सतह पर मुस्तहकम रही। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची में बारिश के बाद पारा गिर गया है। गुज़िश्ता रात अगस्त की ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून सिस्टम के तहत होने वाली बारिशों ने गर्मी की शिद्दत को दूर किया, तो ऐसे में बदलते मौसम ने शहर के दर्जा हरारत को भी गिरा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां माह यानी अगस्त में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त का मामूल का औसत कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत मामूल से 3.2 सेंटीग्रेड कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त 2019 में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब तक का अगस्त कम तरीन दर्जा हरारत का रिकॉर्ड 7 अगस्त 1984 का है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। और अब एक नज़र 99 स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अबरारुल हक ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम को 15 लाख रुपए कैश इनाम दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अबरारुल हक ने अरशद नदीम को अपने घर खाने पर दावत दी, जिस दौरान उन्होंने खिलाड़ी की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें 15 लाख रुपए कैश इनाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अबरारुल हक ने कहा कि ये सहारा की बजाय अपनी जेब से कैश दिया है। हमारा मुल्क और आवाम मुआशी समेत दीगर मसाइल से घिरे हैं। अरशद नदीम खुशी की खबर लाए। अरशद नदीम ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। कौमी परचम बुलंद हुआ और 44 साल बाद सोने का तमगा आया। अरशद नदीम के लिए छोटा सा नजराना देने का ऐलान किया था। सहारा स्पोर्ट्स ग्राउंड अरशद नदीम के नाम से मंसूब किया गया है। इस मौके पर अरशद नदीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अबरारुल हक और फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। फल उसी दरख्त को लगता है जो दरख्त झुका हुआ होता है। जितनी इज्जत मिली है, आने वाले वक्त में और बेहतरी लाएंगे। हर खिलाड़ी को सपोर्ट किया जाए तो वो पीछे नहीं रह सकते। पाकिस्तान में खिलाड़ियों में बेपनाह टैलेंट है। मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की जा सकती है।
और अब एक नज़र 99 इंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा जवेरिया अब्बासी के शौहर कौन हैं? अदाकारा तस्वीर सामने ले आई। कुछ माह कबल जवेरिया अब्बासी ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी मंगनी और फिर निकाह का बताया। उसी दौरान अदाकारा ने अपने शौहर से मुताल्लिक कुछ भी मंजर आम पर ना आने दिया। ताहम वो मॉर्निंग शो में अपने शौहर के साथ खुश रहने के हवाले से बात करती नजर आईं। अब अदाकारा ने अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने शौहर के साथ तस्वीर अपलोड की। तस्वीर में अदाकारा ने अपने शौहर का चेहरा तो इमोजी लगाकर छुपाए रखा, ताहम शौहर का नाम अदील हैदर बताते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। इसके साथ ही अदाकारा ने अपने शौहर के लिए मोहब्बत का भी इजहार किया। वाज़ेह रहे कि जवेरिया अब्बासी की पहली शादी सन 1997 में अदाकार शमून अब्बासी से हुई थी और शादी के 12 साल बाद 2009 में उन दोनों की तलाक हो गई थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट 99news.pk। हमारे साथ रहिए।